ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 779, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ, ആയത്തുകൾ 35 മുതൽ 76 വരെ, പേജ് നമ്പർ 1272. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലഖദ് ആതൈനാ മൂസൽ കിതാബ വജഅൽനാ മഅഹു അഖാഹു هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 780.
സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്ത് 35, പേജ് നമ്പർ 1272. വലഖദ് ആതൈനാ മൂസൽ കിതാബ, തീർച്ചയായും മൂസാക്ക് നാം വേദം നൽകി. വജഅൽനാ മഅഹു അഖാഹു ഹാറൂന വസീറ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ സഹായിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 36. ഫഖുൽനാ ഇദ്ഹബാ ഇലൽ ഖൗമിൽ ലദീന കദ്ദബൂ ബിആയാതിനാ, എന്നിട്ട് നാം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ കളവാക്കിയ ജനതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുവരും പോകുവീൻ. ഫദമ്മർനാഹും തദ്മീറ, അങ്ങനെ അവരെ നാം സമൂലം നശിപ്പിച്ചു. ആയത്ത് 37. വഖൗമ നൂഹിൻ, നൂഹിൻ്റെ ജനതയെയും ലമ്മ കദ്ദബു റുസുല അഗ്റഖ്നാഹും, അവർ ദൂതന്മാരെ കളവാക്കിയപ്പോൾ അവരെ നാം മുക്കിക്കൊന്നു. വജഅൽനാഹും ലിന്നാസി ആയത്തൻ, അവരെ മനുഷ്യർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. വഅഅതദ്നാ ലിൽളാലിമീന അദാബൻ അലീമ, അക്രമികൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നാം ഒരുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 38. വആദൻ വസമൂദ വഅസ്ഹാബർ റസ്സി വഖുറൂനം ബൈന ദാലിക കസീറ, ആദ് സമുദായത്തെയും സമൂദ് സമുദായത്തെയും റസ്സുകാരെയും അതിനിടയിൽ ധാരാളം തലമുറകളെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസ്സി എന്നത് സമൂദ് സമുദായത്തിലെ വിഭാഗമാണ്. ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ജനതയാണ് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഖസീമിനടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണെന്നും യമാമയിൽപ്പെട്ട രാജ്യമാണെന്നും മറ്റും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ആയത്ത് 39. വകുല്ലം ദറബ്നാ ലഹുൽ അംസാല, എല്ലാവർക്കും നാം ഉദാഹരണങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. വകുല്ലൻ തബ്ബർനാ തത്ബീറ, എല്ലാവരെയും നാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഉപദേശിച്ചാലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിനാൽ ശിക്ഷ നടത്തേണ്ടതായി വന്നു. എല്ലാവരെയും നാം ശിക്ഷിച്ചു. ആയത്ത് 40. വലഖദ് അതൗ അലൽ ഖറിയത്തില്ലതി ഉംതിറത് മതറസ്സൗഇ, ചീത്ത മഴ വർഷിക്കപ്പെട്ട ആ നാട്ടിൽ അവർ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1273. ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ദുർവൃത്തി നിമിത്തം അവരെ എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും വിലവെക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ കൽമഴ വർഷിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. സദൂം എന്നാണ് ആ നാട്ടിൻ്റെ പേര്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ജനത ആ നാട്ടിൽ ഈ മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾ യാത്രകളിൽ ചെന്നെത്തിയിരുന്നു. അത് കണ്ട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാമല്ലോ ഇവർക്ക്. അഫലം യകൂനു യറൗനഹ, അപ്പോൾ അവരത് കണ്ടിരുന്നില്ലേ? ബൽ കാനൂ ലാ യർജൂന നുശൂറ, എന്നാൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായിരുന്നു. ആയത്ത് 41. വഇദാ റഔക ഇൻ യത്തഖിദൂനക ഇല്ലാ ഹുസുവ, അവർ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ നിന്നെ പരിഹാസ്യമാക്കുകയല്ലാതെ ചെയ്യുകയില്ല. അഹാദല്ലദീ ബഅസല്ലാഹു റസൂല, അല്ലാഹു ദൂതനായി നിയോഗിച്ചത് ഇവനെയാണോ? ആ നിഷേധികൾ പരിഹസിച്ചു. ഇവന് എന്തർഹത, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നല്ലാതെ യാതൊരു വിശേഷതയും ഇവനില്ല. അവനേക്കാൾ പല നിലക്കും യോഗ്യന്മാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലാത്ത ഇവനെയാണോ ദൂതനായി അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ധിക്കാരത്തോടെയുള്ള ചോദ്യം. ആയത്ത് 42. ഇൻ കാദ ലയുദ്ദില്ലുനാ അൻ ആലിഹതിനാ ലൗലാ അൻ സബർനാ അലൈഹ, നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവൻ നമ്മളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തു വന്നാലും ഈ ദൈവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കയ്യൊഴിക്കുകയില്ല. വസൗഫ യഅലമൂന ഹീന യറൗനൽ അദാബ, ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ അവർ പിന്നീട് അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. മൻ അദല്ലു സബീല, ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവൻ ആരെന്ന്. ആയത്ത് 43. അറഅയ്ത മനിത്തഖദ ഇലാഹഹു ഹവാ, തൻ്റെ ഇലാഹിനെ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്തുവാക്കിയവനെ നീ കണ്ടോ? അഫ അൻത തകൂനു അലൈഹി വക്കീല, അപ്പോൾ നീയാണോ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ചുമതലയേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നത്? അറബികൾക്കൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കല്ല് കണ്ടിട്ട് കൗതുകം തോന്നിയാൽ അതെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ആദരപൂർവ്വം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കും. പിന്നീട് അതിനേക്കാൾ കൗതുകമുള്ള മറ്റൊന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യത്തേത് ഒഴിവാക്കി ഈ പുതിയതിനെ ആരാധിക്കും. യാതൊരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ല, യാതൊരു കഴമ്പുമില്ലാത്തൊരു വികാരം മാത്രം. ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എന്താണോ യാതൊരു വീണ്ടു വിചാരവും കൂടാതെ അതിനെ ആരാധിക്കും. മനുഷ്യനോ വിഗ്രഹമോ കല്ലോ ഭൂതമോ ചിഹ്നമോ എന്തായാലും ശരി, ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളതാണോ? ഇതാണോ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും നടത്തുന്നത്? ഗുണം ചെയ്യാനോ ദോഷം ചെയ്യാനോ ഇതിന് സാധിക്കുമോ
എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ മറ്റോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതായത് ഇവിടെ ഹവയെ ഇലാഹാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അതായത് സ്വന്തം ഇച്ഛ, ഇവിടെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇച്ഛക്ക് അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും. അത് സ്വന്തം ദേഹത്തെ ഇലാഹാക്കലാണ് എന്ന് വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 44, പേജ് നമ്പർ 1274. അം തഹ്സബു അന്ന അക്സറഹും യസ്മഊന ഔ യഅഖിലൂന. അവരിൽ അധിക പേരും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നീ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? ബുദ്ധിയോ ചിന്തയോ ഒട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരാണവർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണോ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയില്ല. എന്താണോ കേൾക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും അപ്രകാരമാണ്. ഇൻഹും ഇല്ലാ കൽ അൻആമി. അവർ കന്നുകാലികളെ പോലെ മാത്രമാകുന്നു. ബൽഹും അദല്ലു സബീല. അങ്ങനെയല്ല, അവരാകുന്നു ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവർ. വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്നുകാലി മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ പ്രകൃതിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമാകാത്ത നിലയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അവ അക്രമമോ അന്യായമോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കുമിടയിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ വിശേഷബുദ്ധിയും വിവേചന ശക്തിയുമുള്ള മനുഷ്യർ അക്രമവും അനീതിയും അന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരുക്കിത്തന്ന സൃഷ്ടാവിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നു, ധിക്കരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെ മോശം. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 781, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആയത്ത് 45, പേജ് നമ്പർ 1274. അലം തറ ഇലാ റബ്ബിക. നിന്റെ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ? കൈഫ മദ്ദ, നിഴലിനെ അവൻ നീട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന്. വലൗ ശാഅ ലജഅലഹു സാകിന. അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ അവൻ നിശ്ചലമാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ സൂര്യനെ അതിന് നാം തെളിവാക്കി. പർവ്വതങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ മുതലായവയുടെ തളനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഉഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉഗ്രതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. രാവിലെ അത് വളരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആ നിഴൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും. നിഴലിനെ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം കൊണ്ടാണിത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തണൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സൂര്യഗതി മുഖേനയാണല്ലോ. സൂര്യനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിഴൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവോ? ഭൂമിയിലെ നിഴൽ ഒരത്ഭുതമാണ്. അന്തരീക്ഷ വായുവും പൊടിപടലങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അവയിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കാരണമായി വീട്ടിനകത്തും മരത്തണലിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ വായുമണ്ഡലമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടുത്തെ നിഴലിൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ നിഴലിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ല. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ നീണ്ടുവന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അപ്പോൾ ഒരു നേർരേഖയിലായിരിക്കും. അതേ അവസ്ഥയിൽ അവ നിശ്ചലമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് ബാധിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ എന്നും ഇരുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ജല്ല ജലാല്. പേജ് നമ്പർ 1275, ആയത്ത് 46. പിന്നെ അതിനെ നാം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ക്രമേണയായി പിടിച്ചെടുത്തു. വെയിലും തണലും വെളിച്ചവും നിഴലും മനുഷ്യർക്കും ജീവികൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കൊടും വെയിലിൽ നടക്കുന്ന യാത്രികന് നിഴൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകമാകുന്നു. രാവിലെ നെടുനീളത്തിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന നിഴലിനെ സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു മടക്കിയെടുത്ത് അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഉച്ചതിരിയുന്നതോടുകൂടി അതിനെ മടക്കി കൊടുക്കുന്നു.
ക്രമേണ വലുതായി അങ്ങനെ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ രാവിലത്തെ അതേ നീളത്തിൽ മറുവശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. പിറ്റേന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ്റെ കഴിവിനെയും പ്രാപ്തിയെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഉച്ച സമയത്ത് തണലില്ലാത്തപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത നാട്ടുകാർക്ക് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമാകും. പേജ് ആയത്ത് 47. രാവിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്ത്രമാക്കി തന്നവനാണവൻ. ഉറക്കത്തെ ഒരു വിശ്രമവും. പകലിനെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാക്കുകയും ചെയ്തവൻ. രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിനെ വസ്ത്രം പോലെയാക്കി ഉറക്കിനെ ഒരു വിശ്രമമാക്കി. വസ്ത്രം നഗ്നത മറക്കുവാനും ദേഹരക്ഷയ്ക്കും ഉതകുന്നത് പോലെ രാത്രി മറവും രക്ഷയും വിശ്രമവും നൽകുന്നു. ഉറക്കിൽ ചലനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിശ്ചലമായി പദാർത്ഥ ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെയായി തീരും. ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ക്ഷീണം മാറ്റി ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും അലട്ടിയിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി സുഖമായ വിശ്രമമാണ് ഉറക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല. ഉറക്കം ഒരു മഹാ അനുഗ്രഹമാകുന്നു. രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാതെ വിഷമിച്ചു രാത്രി മുഴുവനും കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നവന് ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വില പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഉറക്കം എന്നത് എന്താണ്? ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അത് അനുഭവിച്ച് വികാരം കൊള്ളുന്നു. ഉറക്കിനെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പകലിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഉണർച്ചയെ രണ്ടാമതൊരു ജീവനാക്കി ഈ നിലയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയവനാണ് അള്ളാഹു. ഇതിൻ്റെ ഗുണം നിത്യവും നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്ന് ലോകജനതക്കൊട്ടാകെയുണ്ടാകുന്ന പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആയത്ത് 48. തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സന്തോഷമറിയിക്കുന്നവനായി കാറ്റുകളെ അയച്ചവനാണവൻ. ഇവിടെ പറയുന്ന കാരുണ്യം മഴയാണ്. മഴയ്ക്ക് മുമ്പായി അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് സന്തോഷ വാർത്ത. ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളത്തെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. കടലിൽ നിന്നുയരുന്ന നീരാവിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും തന്മാത്രകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അഥവാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്രകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മഴവെള്ളം ഉപ്പ് കലർന്നതാകുമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെയും ഇതര ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വെള്ളവുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത എത്രത്തോളമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജലം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം അർഹിക്കുന്നു. അഴുക്കിൽ നിന്നും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാകുന്നത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ. ശരീരവും വസ്ത്രവും വസ്തുക്കളും മറ്റും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ആ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ജലത്തിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റെന്താണുള്ളത്? ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്ന ജലം ഉള്ളതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം. പേജ് നമ്പർ 1276. ആയത്ത് 49. നിർജീവമായ നാടിനെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം കന്നുകാലികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും അത് നാം കുടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 782, പേജ് നമ്പർ 1276, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ, ആയത്ത് 50. വലഖദ് സർറഫ്നാഹു ബൈനഹും ലിയദ്ദക്കറു. അവർ ഉറ്റാലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിൽ അതിനെ നാം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പല രാജ്യക്കാർക്കും പല തരത്തിലായി വിഭജനം ചെയ്തു എന്ന് സാരം. ചില നാടുകളിൽ 6 മാസം മഴ, ചിലയിടങ്ങളിൽ 3 മാസം, മറ്റു ചിലയിടത്ത് 1 മാസം. വർഷം മുഴുവനും മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്, അത്രേ തീരെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അധിക മനുഷ്യരും നന്ദികേട്
നന്ദിയേട് കാണിക്കുവാനല്ലാതെ മനസ്സ് വെച്ചില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് മഴ. എന്നാൽ മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അന്യ ദൈവങ്ങളോട് ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണാം. ചില കള്ളദൈവങ്ങളുടെ ഔദാര്യമായും പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യമായും മഴയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവർ വലിയ നിഷേധവും ധിക്കാരവുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആയത്ത് 51. വലൗ ശിഅ്ന ലബഅസ്നാ ഫീ കുല്ലി ഖറയത്തിൻ നദിറ. നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ താക്കീതുകാരനെ നാം അയക്കുമായിരുന്നു. ദൂതന്മാരെയും വേദങ്ങളെയും എത്ര വേണമെങ്കിലും അയക്കാൻ അവന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നാൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ സർവ്വ നാട്ടുകാർക്കും ദൂതനായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുകയും അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പദവി അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 52. ഫലാ തുതിഇൽ കാഫിരീന. അതിനാ നിഷേധികളെ നീ അനുസരിക്കരുത്. വജാഹിദുഹും ബിഹി ജിഹാദൻ കബീറ. ഇത് ഖുർആൻ കൊണ്ട് നീ അവരോട് വലിയ സമരം ചെയ്യുക. ഖുർആനിലെ തത്വങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ന്യായവാദങ്ങളും പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ദുർവാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുകയും അവരുടെ ദുഷ്പ്രചാര വേലകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. അതിന് ഖുർആനോളം ശക്തമായ ആയുധം വേറെയില്ല. പേജ് നമ്പർ 1277, ആയത്ത് 53. വഹുവല്ലദീ മർവജൽ ബഹ്റൈനി. രണ്ട് ജലാശയങ്ങൾ ഒഴുകാൻ വിട്ടവനാണവൻ. ഹദാ അദ്ബുൻ ഫുറാത്തുൻ. ഇത് വളരെ സ്വച്ഛമായ നല്ല വെള്ളം. വഹദാ മിൽഹുൻ ഉജാജുൻ. ഇത് വളരെ അരോചകമായ ഉപ്പുവെള്ളം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ജലത്തെ ഒഴുക്കി. വജഅല ബൈനഹുമാ ബർസഖ. അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ അവൻ ഒരു മറയുണ്ടാക്കി. വഹിജ്റം മഹ്ജൂറ. ശക്തിയായ ഒരു തടസ്സവും. കടലും നദിയും തമ്മിൽ തൊട്ട് കിടക്കുന്നു. നദിയിലെ വെള്ളം കടലിലേക്കും കടലിലെ വെള്ളം നദിയിലേക്കും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്നു. എങ്കിലും നദിയിലെ വെള്ളം നല്ല വെള്ളം, കടലിലെ വെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളമായും തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എത്രയധികം വെള്ളമാണ് നദികളിൽ കൂടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. എത്രയായിട്ടും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തീരും? അതുപോലെ വേലിയേറ്റത്തിൽ നദികളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെ തന്നെ കയറി നദികളൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ഈ നിലയിലൊക്കെ ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ അവൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ബഹ്റൈൻ തീരത്ത് നിന്ന് 3.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ ശുദ്ധജല ശേഖരമുണ്ട്. സമുദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ വൻ ശേഖരങ്ങളുള്ളതായും പ്രവാഹങ്ങളുള്ളതായും അത് പുഴകളുടെ വീതിയിലും നീളത്തിലും ഉപ്പുരസവുമായി കലരാത്ത നിലയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും ഇപ്പോൾ സമുദ്ര ഗവേഷകന്മാർ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നു. സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ഉപ്പുരസം അതിലേക്ക് കലരാത്ത വിധം രണ്ടിനുമിടയിൽ അത്ഭുതകരവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു മറയുണ്ട്. അതിലേക്ക് മറയുണ്ടത്രേ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അടങ്ങിയതുപോലെ എന്തെന്തെല്ലാം രഹസ്യങ്ങൾ ജല്ല ജലാലു. ആയത്ത് 54. വഹുവല്ലദീ ഖലഖ മിനൽ മാഇ ബശറ. അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവരാകുന്നു. ഫജഅലഹു നസബൻ വസിഹ്റാ. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ രക്തബന്ധമുള്ളവനും വിവാഹബന്ധമുള്ളവനുമാക്കി. വകാന റബ്ബുക ഖദീറ. നിന്റെ റബ്ബ് സർവശക്തനാകുന്നു. അല്ലാഹു ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമയെ സൃഷ്ടിച്ച് കളിമണ്ണ് കുഴക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. അത് വെള്ളം നനഞ്ഞ മണ്ണാണ് എന്ന് സാരം. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെയാണെന്നും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയത്തെ പറ്റിയാണെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. കോശങ്ങളാലാണ് മനുഷ്യ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ജലമാണ് എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. തറവാട് ഉമ്മാൻ്റേതല്ല, ബാപ്പാൻ്റേതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷൻ വഴിക്കും സ്ത്രീ വഴിക്കുമാണ് ബന്ധുത്വമുണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും 2 തരം ബന്ധങ്ങൾ മുഖേനയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രക്തബന്ധം, പിതൃത്വം ഇതിൽ മുഖ്യ ഘടകം തന്നെ. രക്തബന്ധങ്ങളിൽ വിവാഹം വിരോധിച്ചതും അനുവദിച്ചതും ഉണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ആകൃതി, സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ, പാരമ്പര്യം ഇവയിലെല്ലാമുള്ള സാജാത്യവും വൈജാത്യവും
എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും നിദാനമായ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം വിവാഹബന്ധമാണ്. പേജ് നമ്പർ 1278. ഇത് മുഖേന വിശാലമായ കുടുംബ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ രക്തബന്ധവും വൈവാഹിക ബന്ധവുമായി ചേർന്നതാകുന്നു. അനന്തരാവകാശം ഒരുവന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 783, പേജ് നമ്പർ 1278, ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 55. വയഅ്ബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി മാ ലാ യൻഫഉഹും വലാ യദുറുഹും. അല്ലാഹുവിന് പുറമെ അവർക്ക് യാതൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാത്തവയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്തവയുമായ അവയെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു. വകാനൽ കാഫിറു അലാ റബ്ബിഹി ളഹീറ. നിഷേധിയായിട്ടുള്ളവൻ തൻ്റെ റബ്ബിനെതിരായി സഹായിക്കുന്നവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിഷേധി പിശാചിനെയും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ ദുശക്തികളെയും സഹായിക്കുന്നവനാണ്. ആയത്ത് 56. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ മുബശ്ശിറൻ വനദീറ. സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീത് നൽകുന്നവനുമായിട്ടല്ലാതെ നിന്നെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ബാധ്യത മാത്രമേ പ്രവാചകനുള്ളൂ. നിർബന്ധിച്ച് നേർവഴിയിലാക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല, അതിന് കഴിയുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ പിതൃവ്യൻ അബൂ ത്വാലിബ് മുസ്ലിമാകാതെ മരിച്ചത്. ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ, ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ സുഖവും സന്തോഷവും പരലോകത്ത് ലഭിക്കും. അവയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാൽ ഇന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കലാണ് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം. ആയത്ത് 57. ഖുൽ മാ അസ്അലുകും അലൈഹി മിൻ അജ്ർ. പറയുക, ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇല്ലാ മാ ശാഅ അൻ യത്തഖിദ ഇലാ റബ്ബിഹി സബീല. പക്ഷെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതവന് നല്ലതാണ്. ആയത്ത് 58. വതവക്കൽ അലൽ ഹയ്യിൽ ലദീ ലാ യമൂതു. ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നീ ഭരമേൽപ്പിക്കുക. വസബ്ബിഹ ബിഹംദി റബ്ബി ഹംദി. അവനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം നീ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. വകഫാ ബിഹി ബിദുനൂബി ഇബാദിഹി ഖബീറ. അവൻ്റെ അടിമകളുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായി അവൻ തന്നെ മതി. ആയത്ത് 59. അല്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർദ വമാ ബൈനഹുമാ ഫീ സിത്തത്തി അയ്യാമിൻ. ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അത് രണ്ടിനുമിടയിലുള്ളവയെയും 6 ദിവസങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും. പേജ് നമ്പർ 1279. സുമ്മസ്തവാ അലൽ അർശി അർ-റഹ്മാൻ. സുമ്മസ്തവാ അലൽ അർശി അർ-റഹ്മാൻ. പിന്നീട് സിംഹാസനാരോഹണം നടത്തുകയും ചെയ്തവൻ പരമകാരുണികൻ. ഫസ്അൽ ബിഹി ഖബീറ. അതിനാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനോട് ചോദിക്കുക. 6 ദിവസങ്ങൾ എന്നത് നമുക്കറിയുന്ന 24 മണിക്കൂറുള്ള ദിവസമല്ല. അതിൻ്റെ രൂപവും ദൈർഘ്യവും അല്ലാഹുവിന് അറിയാം. ഫുസ്സിലത്ത് 9, 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം കാണാം. 6 ഘട്ടങ്ങളാവാം. സൂര്യനും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്ന സൗരയൂഥം സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ് ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂലോക രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ പോലെയല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അള്ളാഹു സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാർ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെന്നും തീർച്ച. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ്? കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവനെപ്പോലെ ആരുമില്ല എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഖുർആൻ നേരിട്ട് കേട്ട് പഠിച്ച സ്വഹാബികൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്, ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സിംഹാസനാരോഹണമുണ്ടായത്. പരമകാരുണ്യവാനാണ് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ. ആയത്ത് 60. വഇദാ ഖീല ലഹു ഉസ്ജുദു ലിർറഹ്മാനി. പരമ മഹാകാരുണികന് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഖാലൂ വമർ റഹ്മാനു. അവർ പറയും, എന്താണ് ഈ മഹാകാരുണികൻ? അനസ്ജുദു ലിമാ തഅ്മുറുന. നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യുകയോ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തെ ഇവർ നിഷേധിക്കുന്നു. കാരുണ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവർ അവങ്കലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്
മധ്യസ്ഥന്മാരും ശുപാർശക്കാരും വേണമെന്നവർ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടവരെ വിളിച്ചു തേടിയത്. ഈ സമുദായത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം മക്കാ മുശ്രിക്കുകളുടെ ഈ വാദം സ്വീകരിച്ചവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇടയാളന്മാരും മധ്യസ്ഥന്മാരും ശുപാർശക്കാരും വേണം എന്നല്ലേ ഇവർ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു മഹാകാരുണികനാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാത്തവരുടെ സ്വഭാവമാണിത്. വസാദഹും നുഫൂറാ, അത് അകൽച്ച അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ചു തേടുന്നവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യവും അടുപ്പവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണവർ. മഹാകാരുണ്യകന് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെറുക്കുകയും അകന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അവരിൽ വർദ്ധിച്ചു. ആയത്ത് 61. തബാറക്കല്ലദീ ജഅല ഫിസ്സമാഇ ബുറൂജാ, ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ പരമാനുഗ്രഹിയായിരിക്കുന്നു. വജഅല ഫീഹാ സിറാജാ, അതിൽ ഒരു വിളക്ക് അഥവാ സൂര്യൻ അവൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വഖമറൻ മുനീറാ, വെളിച്ചം നൽകുന്ന ചന്ദ്രനെയും. പേജ് നമ്പർ 1250. സൂര്യൻ സ്വയം കത്തിപ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളമായതുകൊണ്ടാവാം വിളക്ക് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. 60 കോടി ടൺ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കത്തി ഹീലിയമാകുന്നുണ്ടത്രേ. സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ സ്വയം കത്തുന്ന വിളക്ക് സിറാജാണ്. ഇവിടെ ചന്ദ്രനെ പറ്റി മുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ വെളിച്ചം നൽകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരം. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 784, പേജ് നമ്പർ 1280, സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ, ആയത്ത് 62. വഹുവ അല്ലദീ ജഅലൽ ലൈല വന്നഹാറ ഖിൽഫത്തൻ ലിമൻ അറാദ അൻ യദക്കറ ഔ അറാദ ശുകൂറ. ദിനരാത്രങ്ങളെ മാറി മാറി വരുന്നതാക്കിയവൻ അവൻ തന്നെയാണ്. ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉത്ബോധനമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. രാവോ പകലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. 50ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കാനാവില്ല. രാവും പകലും മാറി വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ജോലിയും വിശ്രമവും എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പരമകാരുണികന് നന്ദി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാകില്ല. ആയത്ത് 63. മഹാകാരുണികന്റെ ദാസന്മാർ ഭൂമിയിൽ വിനീതരായി നടക്കുന്നവരാകുന്നു. പൊങ്ങച്ചം കാണിച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല. നടത്തത്തിലും വിനയവും മിതത്വവും ഉണ്ട്. അഹങ്കാരത്തോടെയുള്ള നടത്തവുമുണ്ട്. എതിരെ വരുന്നവർക്ക് വഴി ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാകുന്നു. അവൻ എനിക്ക് വഴി മാറിത്തരട്ടെ എന്ന് ഡംബ് വിചാരിക്കരുത്. വഇദാ ഖാതബഹുമുൽ ജാഹിലൂന ഖാലൂ സലാമാ, അവിവേകികൾ അവരോട് അഭിമുഖം നടത്തുമ്പോൾ സമാധാനപരമായി അവർ മറുപടി പറയുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 64. വല്ലദീന യബീതൂന ലിറബ്ബിഹിം സുജ്ജദൻ വഖിയാമ, സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരായും നിന്നു നമസ്കരിക്കുന്നവരായും തങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടുള്ള ഭക്തി നിമിത്തം രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരുമാണവർ. ആയത്ത് 65. വല്ലദീന യഖൂലൂന റബ്ബന സ്രിഫ് അന്നാ അദാബ ജഹന്നമ, ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ നരകശിക്ഷ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണമേ. ഇന്ന അദാബഹാ കാന ഗറാമ, നിശ്ചയമായും നരകശിക്ഷ പാപികൾക്ക് അനിവാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതല്ലോ. ആയത്ത് 66. ഇന്നഹാ സാഅത മുസ്തഖറൻ വ മുഖാമ, നിശ്ചയമായും നരകം അതിദുഃഖകരമായ താവളവും പാർപ്പിടവുമാകുന്നു. കാര്യബോധമോ വിവേകമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അനാവശ്യമായ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും പ്രതികരിക്കാത്തവരാണ് പരമകാരുണികന്റെ ദാസന്മാർ. മനുഷ്യരുമായുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മാന്യത കൈവെടിയാത്തവരാണവർ. രാത്രിയിൽ ഒന്നുറങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള നമസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ആരാധനയാണത്. നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ എന്ന് സുപ്രധാന പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി അവർ ആവർത്തിക്കും. ആയത്ത് 67. വല്ലദീന ഇദാ അൻഫഖൂ ലം യുസ്രിഫൂ വലം യഖ്തുറൂ, ധനം വ്യയം ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായി പോകുകയോ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരും വകാന ബൈന ദാലിക ഖവാമ, അതിനിടയ്ക്ക് മിതമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ മിതത്വം പാലിക്കുമെന്ന മഹാകാരുണികന്റെ അടിമകളുടെ സ്വഭാവം
പ്രധാനമായും ധനത്തെപ്പറ്റി തന്നെ. സമയം, അധ്വാനം, കഴിവുകൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ. ധനം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമാകരുത്. ആവശ്യത്തിന് പോലും തികയാതെ ചുരുക്കുന്നതും ശരിയല്ല. സമ്പന്നർ ധനം വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കുന്നു. കൊട്ടാര സദൃശമായ മാളികകൾ, ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങൾ, വസ്ത്രം, ആഹാരം, ഇവയിലെ ധൂർത്തും ആഡംബരവും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി കാണാം. മറുഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യ ആഹാരമോ കയറിക്കിടക്കാനൊരു കൂരയോ മതിയായ വസ്ത്രമോ വിദ്യാഭ്യാസ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു ജനവിഭാഗം. സമ്പന്നർ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതും ദൂർത്തടിക്കുന്നതും മതി. ദരിദ്രരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ട രീതിയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ ചെലവഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിൽ കവിയാതിരിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആഡംബരവും ധൂർത്തും പിശാചുക്കളുടെ വഴിയാകുന്നു. ആയത്ത് 68, അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമായവർ. ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതവരെ ഇലാഹാക്കലാണ്. സ്വയം തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടം വരുമ്പോഴും സ്വയം നേടാൻ കഴിയാത്ത ആവശ്യം നേരിടുമ്പോഴുമാണ് പ്രാർത്ഥന. അത് ആരാധനയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സാരം. പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കാമ്പായുള്ള കാര്യങ്ങളും ആരാധനയാണ്. അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജീവനെ അന്യായമായി കൊല്ലാത്തവരുമായവർ, വ്യഭിചരിക്കാത്തവരുമായവർ, അതാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ പാപഫലം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അന്യായമായി കൊല നടത്തുക, വ്യഭിചരിക്കുക, അതൊക്കെ മഹാപാപങ്ങളാകുന്നു. അതിൻ്റെ ദുഷ്ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കാതെ കഴിയില്ല. ബഹുദൈവാരാധനയും വ്യഭിചാരവും അവയുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും നിഷിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ കൊലയ്ക്ക് ശിക്ഷയായി കൊലയുണ്ട്. യുദ്ധത്തിലും കൊല ആവാം. അതാണ് അന്യായമായി കൊല്ലാത്തവർ എന്ന് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ, ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഏതാണ്? പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ആയിരിക്കെ നീ അവന് സമനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ്. പേജ് നമ്പർ 1282. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിന്റെ സന്താനം നിന്നോട് ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് അതിനെ കൊല ചെയ്യലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞതിന് സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. ബുഖാരി 44:77, മുസ്ലിം 267. അതായത് അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗൗരവതരമാണ് എന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വ്യഭിചരിക്കാം എന്നതല്ല. ആയത്ത് 69, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ ശിക്ഷ അവൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായി ശാശ്വതമായി അതിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 70, ഇല്ലാമൻ താബ വആമന വഅമില അമലൻ സ്വാലിഹൻ, ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ അവരുടെ തിന്മകളെ നന്മകളാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റുന്ന കൂട്ടവരാണ് അവർ. അല്ലാഹു വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും വളരെ കരുണയുള്ളവനുമാകുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഔദാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. പാപത്തെ പുണ്യകർമ്മമാക്കി മാറ്റുക എന്നതെങ്ങനെ? പാപം ചെയ്തു പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരലോക വിശ്വാസിയായ മുഅ്മിൻ ഖേദിക്കും. ആ ഖേദം ദീർഘമായി അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു പ്രധാന ഇബാദത്താണ്. അപ്പോൾ പാപം നിമിത്തം വളരെ ദീർഘമായി തൗബ അഥവാ പശ്ചാത്താപം എന്ന മഹത്തായ ഇബാദത്ത് വന്നുകൂടും. പിന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി പല പുണ്യവും ചെയ്യാനിടയാകും. അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ തൗബയാണല്ലോ. ആയത്ത് 71, വമൻ താബ വഅമില സ്വാലിഹൻ, ആരെങ്കിലും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫഇന്നഹു യതൂബു ഇലല്ലാഹി മതാബാ, അവൻ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്കാണല്ലോ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നത്. അള്ളാഹു ആകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാകുന്നു. ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. ഒരാൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ സർവ്വ സാധനങ്ങളോടുകൂടി ഒട്ടകം ഓടിപ്പോയി. ആശമുറിഞ്ഞ് കഠിന ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സർവ്വ സാധനങ്ങളോടുകൂടി ആ ഒട്ടകത്തെ മടക്കി കിട്ടിയാൽ
അവൻ എത്രയധികം സന്തോഷിക്കുമോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പാപിയായ അടിമ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം 71:36. സന്തോഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂക്കുകയർ പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞുപോയി, അള്ളാഹുവേ നീ എൻ്റെ അടിമയും ഞാൻ നിൻ്റെ യജമാനനുമാകുന്നു എന്ന്. നേരെ മറിച്ചാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതും. അള്ളാഹുവേ നീ എൻ്റെ മഹാകാരുണികനായ യജമാനനും ഞാൻ നിൻ്റെ സാധുവായ അടിമയുമാകുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നു. അത് നേരെ മറിഞ്ഞുപോയി സന്തോഷാധിക്യത്താൽ. ആയത്ത് 72. വല്ലദീന ലാ യശ്ഹദൂന സൂറ, വ്യാജത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാത്തവരുമായവർ. പേജ് നമ്പർ 1283. വഇദാ മർറൂ ബില്ലഗ്വി മർറൂ കിറാമ, അനാവശ്യ വൃത്തികളുടെ അരികിൽ കൂടി അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മാന്യന്മാരായി നടന്നു പോകുന്നവരുമാണവർ. ആ അനാവശ്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ നടന്നു പോകും. ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഏർപ്പാടുകൾ അനാവശ്യങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രീയം, കലാ, സാഹിത്യം, സ്പോർട്സ്, ഇവയുടെ പേരിൽ തികച്ചും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, സമയം കൊല്ലിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഒക്കെ അനാവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആയത്ത് 73. വല്ലദീന ഇദാ ദുകിറൂ ബിആയാതി റബ്ബിഹിം, തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ആയത്തുകൾ മുഖേന ബോധനം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ലം യഖിറൂ അലൈഹാ സുമ്മം വഉംയാന, ബധിരന്മാരും അന്ധന്മാരുമായി അവയുടെ മേൽ വീഴാത്തവരുമാണവർ. അതായത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ആ ഉത്ബോധനത്തെ അവർ അവഗണിക്കുകയില്ല. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും, അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്ക് ചിന്തിക്കും. അത് സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും, അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ. ആയത്ത് 74. വല്ലദീന യഖൂലൂന റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയുനിൻ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും മുഖേന ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണവർ. വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ, ഞങ്ങളെ ഭക്തന്മാർക്ക് നീ മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പുത്രകളത്രാദികളുടെ നടപടി ദോഷം നിമിത്തം ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ കാക്കുകയും അവരുടെ സൽസ്വഭാവവും സദാചാരനിഷ്ഠയും അച്ചടക്കവും മൂലം ഇരുലോകത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യണമേ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാതൃകയാക്കണമേ എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലത് പകർത്തുവാൻ തക്ക നിലയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദുർജനങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാൻ തക്ക യാതൊന്നും ഞങ്ങളിൽ വന്നു പോകാതെ കാക്കണമേ എന്ന് സാരം. ഇത് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന് യോജിച്ച നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയത്ത് 75. ഉലൈക യജ്സൗനൽ ഗുർഫത ബിമാ സബറു, അവർ സഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് മണിമേട പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതാകുന്നു. വയുലഖൗന ഫിഹാ തഹിയ്യതൻ വസലാം, അവർക്ക് അവിടെ അഭിവാദ്യവും സലാമും കൊണ്ട് സ്വീകരണം നൽകപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. മേൽ വിവരിച്ചത് പ്രകാരം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവർ മഹാകാരുണികന്റെ അടിമകളാണ്. അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന മാളികകൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അരോചകമായി യാതൊന്നും അവിടെ അവർ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ഇല്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും അഭിവാദ്യം ആദരവോടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ കടന്നു ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വിവരിച്ചതിൽ സഹനത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പേജ് നമ്പർ 1284. സഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എന്നിപ്പോൾ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണം? മുമ്പ് വിവരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാണ് സഹനം. സഹനപൂർവ്വം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കേ മേൽപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാപം ഒഴിവാക്കാനും സഹനം അത്യാവശ്യമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കലാണ് സ്വബർ, സഹനം. അപ്പോൾ അവർ സഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം സഹനത്തോടെ ഉറച്ചു ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ന് സാരം. ആയത്ത് 76. ഖാലിദീന ഫിഹാ, അവർ അതിൽ ശാശ്വതരായി. ഒരു കാലത്തും അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയില്ല. അവർക്ക് മരണമില്ല. ഹസനത്ത് മുസ്തഖറം വ മുഖാമ, അതത്രേ നല്ല താവളവും പാർപ്പിടവും.